اللہ کے جتنے بھی ولی دنیا سے گزرے ان سب میں افضل والا ذات کس کی ہے؟ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھیں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء میں سب سے افضل ہے، اور انبیاء کے بعد اللہ عز و جل کی تمام مخلوقات میں اور بالخصوص تمام انسانوں میں افضل والا بلند و بالا مقام صدیق اکبر کا ہے۔ جو فضیلت سیدنا صدیق اکبر کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی، کہ ہر جگہ ساتھ رہے، ہر جگہ ساتھ رہے۔ یعنی جب آپ کو ایمان لانے کا واقعہ ہی بڑا عجیب ہے۔ جب آپ نے ایمان لانا تھا تو سفر پہ تھے، تو وہاں کے راہب نے دیکھا آپ کو، ایک نظر دیکھا، جب سر سے پاؤں تک دیکھا، وہ دیکھ کے کہا مکے سے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کون تھا؟ راہب تھا۔ یعنی راہب کون ہوتا ہے؟ جو یہودیوں کے علماء تھے، یہودیوں کا عالم تھا، تورات کا حافظ تھا، انجیل کا قاری تھا۔ اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سر سے پاؤں تک دیکھا، دیکھ کے کہا مکے سے آئے ہو؟ پتا چلا صدیق کے چرچے تو تورات و انجیل میں بھی ہیں۔ صدیق کے چرچے تو تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں، کہ صدیق کے چرچے کہاں نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا، آپ نے فرمایا ہاں میں وہیں سے آیا ہوں۔ کہا کہ تو واپس پلٹ جا، کہ وہاں پر ایک نبی برحق آخری نبی جلوہ فروز ہونے والا ہے، تو اس کا وزیر بھی ہوگا، مشیر بھی ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ آ کے اس وقت آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا۔ تو آ کر آپ نے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش ہوئے، عرض کی آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، میں ایمان لے آتا ہوں، مگر کوئی چاہتا ہوں کوئی ایسی بات ہو جو اطمینان قلبی کا باعث ہو جائے، جو کوئی ایسی بات فرمائیں کہ جس سے دل کو تسلی ہو جائے کہ ہاں آپ ہی آخری نبی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ راہب کی بات پہ یقین نہیں ہے؟ اور راہب نے تجھے بتا تو دیا کہ تو وزیر بھی ہوگا، مشیر بھی ہوگا، اور پھر بھی تجھے یقین نہیں ہے؟ یہ جب میرے آقا کا یہ فرمانا تھا، عرض کی حضور یہ تو میرے اور اس کے درمیان بات ہوئی تھی، آپ نے تو دیکھا ہی نہ تھا، آپ کو تو خبر ہی نہ تھی، آپ تو یہاں ہے۔ فرمایا نادان، تو 14ویں صدی کے آنے والے لوگوں کا عقیدہ رکھتا ہے؟ نا میں یہاں پر بیٹھا ہوں عرش مولا کی خبریں بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اذان حضور سیدی فقیہ اعظم۔ کیا بات ہے! فرمایا کہ یہ تو بات ہی بہت، یہ تو نزدیک کی بات ہے، مجھے سے پوچھنی ہے تو عرش مولا کی خبریں بھی پوچھ لیں، تو میں تو وہ بھی بتا دوں گا۔ جب آپ نے علیہ السلام نے یہ بتایا نا کہ کیا تجھے راہب کی بات پر یقین نہیں ہے، تو اسی وقت سیدنا ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اور سب سے بلند درجہ پایا، اور ہر جگہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے ہر جگہ، کوئی جگہ نہیں، بلکہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یعنی حضور علیہ السلام اور آپ کا ساتھ کتنا تھا، کس قدر تھا۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا کہ آپ میں سے بہادر کون تھا؟ شیر خدا کون ہے؟ سیدنا علی المرتضی۔ شیر خدا کیوں کہتے ہیں؟ سیدنا علی المرتضی کو شیر خدا کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بہادر تھے، وہ بہادر تھے۔ لیکن جب ان سے پوچھا حضور آپ کس کو بہادر مانتے ہیں؟ دنیا تو آپ کو شیر خدا کہتی ہے، حیدر کرار آپ کو کہتی ہے، حضور آپ کسے حیدر کرار مانتے ہیں؟ حضور آپ کسے بہادر مانتے ہیں؟ آپ کسے شجاع مانتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم سب صحابہ، جو بھی حضور کا عاشق ہے، جو بھی حضور علیہ السلام کا غلام ہے، یقیناً وہ بہادر ہے، مگر سنو دنیا مجھے بہادر مانتی ہے، میں صدیق اکبر کو بہادر مانتا ہوں۔ میں صدیق اکبر کو بہادر مانتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر جب یہ سوچ رہے تھے کہ حضور کے خیمے کے آگے کون کھڑا ہوگا، حضور کے خیمے کے آگے پہرا کون دے گا، ہم سوچ رہے تھے، یہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ میں ان کو بہادر مانتا ہوں، وہ سب سے بہادر ہے، کہ جب بھی موقع پڑا سوچا نہیں ہے، سب کا سب گھر کا گھر یار پر فدا کر۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسی محبت سیدنا صدیق اکبر کے حصے میں آئی ہے نا، یقین کریں کسی اور کے حصے میں آئی نہیں۔ جب آپ نکل کے گئے ہیں گھر سے، بیت اللہ سے مدینہ شریف کی طرف جب ہجرت کی ہے تو راستے میں کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ کیسا عشق کا عجیب انداز ہے وہ یار، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا تو صدیق کیا بات ہے، کیوں یہ کیسی بے چینی ہے تجھے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ عرض کی مولا ڈرتا ہوں کہ کہیں دشمن آگے سے وار نہ کر دے، میں آگے آ جاتا ہوں، پھر سوچتا ہوں کہ دشمن پیچھے سے وار نہ کر دے، میں پیچھے آتا ہوں، کبھی دائیں آتا ہوں، کبھی بائیں آتا ہوں، حضور ڈرتا ہوں کہیں میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، میرے ہوتے ہوئے کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، حضور میں آپ کے آگے پیچھے پھر رہا ہوں۔ یہ محبت کا یہ انداز یہ آپ نے اس وقت جب کیا تو رب کی بارگاہ میں بھی یہ مقبول ہو گیا، رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ آپ چلے گئے غار میں، چلے گئے، جب غار میں گئے تو اب دشمن بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے۔ اب سنیے گا یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سے سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ محبت کا یہ انداز جب اپنایا نا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی ہمیں تکلیف نہ پہنچا دے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اپنی ذات کی فکر نہیں تھی، اپنی ذات کی فکر ہوتی تو کبھی بھی ایڑی اپنی سانپ کے سراغ پہ نہ رکھتے، اپنی ذات کی فکر ہوتی تو کبھی ایڑی کو اپنی جان کو اس کے سامنے پیش نہ کرتے کہ لے مجھے ڈس لے، نہ، اپنی ذات کی فکر نہ تھی، فکر اس بات کی تھی کہ کہیں چہرہ بددعا کو کوئی گزند نہ پہنچا دے، ورنہ قیامت تک لوگ کیا کہیں گے۔ یہ محبت کا انداز تو وہاں ہوا، تو جب آپ وہاں پر چلے گئے، سانپ کا معاملہ بھی ہو گیا، دیکھا دشمن آ گیا ہے، سر پہ آ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو پریشانی یہ تھی کہ کوئی حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے، پریشان تھے۔ تو اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئے، فرمایا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین، ثانی اثنین کا مطلب کیا ہے؟ دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، کہ وہ اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب اس آیت میں دو تین باتوں پہ گفتگو کرنی ہے۔ کیا فرمایا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کیا فرمایا؟ ہما، وہ دونوں غار میں تھے۔ ویسے حدیث طیبات علماء کرام موجود ہیں، جب بھی حدیث طیبہ آتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر، انا ابو بکر و عمر، حدیث طیبات میں اس طرح کے ملتے ہیں، انا ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ لیکن یہاں کیا فرمایا؟ اذ ہما، وہ دونوں غار میں تھے۔ پہلے حدیثوں میں کیا آتا تھا؟ انا ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر، تاکہ یہ باقی رہے کہ یہ غلام ہے، یہ خادم ہے، یہ آقا ہے، یہ غلام ہے، یہ آقا ہے۔ دیکھیں بادشاہ اور وزیر جا رہے ہیں، ایک بادشاہ ایک وزیر ہو تو کیا کہیں گے؟ میں بادشاہ ہوں، یہ وزیر ہے، یہی کہیں گے، یہی کہا جائے گا نا، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ ہم دونوں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ بادشاہ اور وزیر دونوں جب جائیں تو وہ دونوں اپنا اپنا تعارف الگ الگ جدا گانا کرواتے ہیں۔ حدیث طیبات میں بھی ایسا ملتا ہے، انا ابو بکر و عمر، انا ابو بکر و عمر۔ لیکن اس مقام پہ کیا ہوا؟ اذ ہما، وہ دونوں، سبحان اللہ، اذ ہما، وہ دونوں، کیوں؟ وجہ سبب کیا تھا؟ وہی محبت صدیق اکبر کہ آگے جانا، کبھی پیچھے جانا، کبھی دائیں کبھی بائیں، اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، اپنی ذات کی بھی پرواہ نہ کی۔ کبھی سانپ کے سراغ کے آگے اپنی ایڑی رکھتے ہیں، کبھی دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے رب کو بھی سیدنا صدیق اکبر کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا کہ یہ جو فرق ہے یہ مٹا دیتا ہوں۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، گویا صدیق کی صدیقیت کو مصطفیٰ کی مصطفیت میں فنا کر دیا۔ سبحان اللہ، صدیق کی صدیقیت کو مصطفیٰ کی مصطفیت میں فنا کر دیا۔ اذ ہما فی الغار، فرمایا کہ یہ سب ختم ہو گیا، اب صدیق نہ صدیق رہا، یہ فنا پھر رسول ہو گیا۔ ایک بات، اذ ہما فی الغار، آگے کیا فرمایا؟ اذ یقول
लिसाहिबिही, मेरे आका अलैहिस्सलाम के कम व बेश 1,24,000 सहाबा। सुभान अल्लाह। कम व बेश का लफ्ज इसलिए कह दिया कि हो सकता है कम ज्यादा हो। कितने हैं? कितने हैं? 1,00,000। कितने हैं? 1,00,000 ताकि याद भी हो जाए। 1,24,000 क्या है? सहाबी पता कौन होता है? सहाबी पता कौन होता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक वली सारी जिंदगी इबादत करता रहे। सुभान अल्लाह, मैं किसी वली की शान के खिलाफ बात नहीं करने लगा, लेकिन सहाबी बताने लगा उनको। सुभान अल्लाह, सुभान एक वली सारी जिंदगी इबादत करता रहे, सारी जिंदगी रोजा रखता रहे, सारी जिंदगी हज ज़कात उम्रे करता रहे, मगर एक सहाबी नहीं बन सकता। क्यों? सुनिएगा, जुमला दे रहा हूं आप लोगों को कि सहाबी इबादत खुदा से नहीं बनता, ज़ियारत मुस्तफा से बनता है। माशाअल्लाह। सहाबी ज़ियारत मुस्तफा से बनता है, जिसने अपनी जिंदगी में ईमान की हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर ली और उसी ईमान पर उसे मौत आई, ऐसा शख्स तारीख उसे सहाबी कहते हैं। इसे कौन सहाबी कहते हैं? जुमले पे गौर करना, कौन कहते हैं? तारीख इसे क्या कहती है? सहाबी। मुहद्दिसीन इसे क्या कहते हैं? फुकहा इसे क्या कहते हैं? बाद वो हैं जिन्हें सहाबी किसने कहा? हुजूर ने। बाद वो हैं जिन्हें सहाबी सहाबा ने कहा। बाद वो हैं जिन्हें सहाबी हजरत अबू बकर ने कहा। बाद को उमर ने कहा, बाद को उस्मान ने, बाद को हैदर कर्रार ने, बाद को अशरा मुबशरा ने, और मुहद्दिसीन ने, फुकहा ने, मुजतहिदीन ने। मगर जुमला सहाबा में से सबको उठा के देख लो, मगर खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा ने तो सहाबा कहा, मगर रब ने किसी को सहाबी नहीं कहा। लेकिन उठा कुरान पढ़, फरमाया यक़ूलु लिसाहिबिही, उसने अपने सहाबी को कहा। सीरत सिद्दीक़ अकबर के साथ वो है जिन्हें किसी मुहद्दिस मुजतहिद ने नहीं, बल्कि खुद खुदा ने सहाबी कहा। जिसने मिलाद मुस्तफा फैज़ान हुजूर सैयदी फकीह आज़म बात समझ आई है कि आपको सहाबी रब ने फरमाया। यक़ूलु लिसाहिबिही, जिसका मर्जी तर्जुमा उठा के पढ़ लो, इसका तर्जुमा यही है। जब वो अपने सहाबी से कह रहे थे, सहाबी के जगह साथ वाले लिसाहिबिही, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत तो कुरान से साबित है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला तहज़न इन्नल्लाह माना। तीसरी बात क्या फरमाई? ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अच्छा, ये नहीं कहा, ये क्या फरमाया? ला तहज़न, तू गम ना कर। कितने लोग बैठे हैं? 2। और क्या फरमाया जा रहा? ला तहज़न, तू गम ना कर। गोया मेरे आका को पता था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आज परेशान है। आज परेशानी अपनी जात की परेशानी नहीं है, अपनी जात की परेशानी, अपनी जान की परवाह नहीं है, अपना मालो दौलत तो सब छोड़ आए। आपकी बेटी बच्चियां, छोटे बच्चे थे, सब मक्के में दुश्मनों के नरगे में छोड़ आए। ना अपनी औलाद की परवाह, ना अपनी जान की परवाह, ना अपनी जात की परवाह। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो अपना सब का सब, घर का घर हुजूर पर कुर्बान कर दिया। सब कुछ उधर कुर्बान कर दिया। तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ हैं 2 लोग हैं। ये नहीं कहा कि हमें गम नहीं करना चाहिए, नहीं, फरमाया ला तहज़न सिद्दीक़, गम ना कर। और तू गम कर रहा है कि हमें ये तकलीफ पहुंचा देंगे, तू गम कर रहा है कि हमें कोई परेशानी मिल जाएगी। और ना सिद्दीक़ गम ना कर। क्यों? क्योंकि मैं नगाहे नबूवत से देख रहा हूँ कि तू ही सिद्दीक़ होगा और मुसलमानों का बादशाह बनेगा, मुसलमानों का खलीफा बनेगा, और एक वसी सल्तनत तेरे मातहत आ जाएगी। आप मुसलमानों के खलीफा बनेंगे, खलीफा अव्वल बनेंगे। ला तहज़न, गम ना कर, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ना का मतलब, ये उलमा बैठे हैं, नून अलिफ ना, इसका मतलब होता है हम। वैसे बाकी बात की तरफ नहीं जाता। अना, नहनु और इस तरह और भी गर्दाने हैं, तो इसका मतलब है हम। अच्छा, ये लफ्ज क्या बोल रहा है? माना। ये नहीं कहा माई, माइया व माक। अगर ये होता तो इसका मतलब होता है कि अल्लाह मेरे साथ भी और तेरे साथ भी है।
اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے، لیکن کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق یہ تقسیمیں ختم ہو گئی، تیری محبت کے انداز میرے رب کو ایسے پسند آئے، یہ ساری تقسیمیں ختم، یہ ساری جدائیاں ختم۔ سن صدیق، اللہ نے جو معیت خاصہ مجھے عطا فرمائی وہ معیت خاصہ تجھے بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی معیت خاصہ، معیت عامہ تو سب کو حاصل ہے، اللہ سب کے ساتھ ہے نا، سب کے ساتھ ہے اللہ، مگر معیت خاصہ جو مجھے ملنی تھی اللہ نے میرے صدقے صدیق تجھے بھی عطا فرمائی، اللہ نے تجھے بھی عطا فرما دی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے ہے کہ ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ شاید جو شیخ خطابت میں ایسی بات کر دی، نہ یہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ابی بکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، حضرت ابو بکر کو فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ابا بکر، یا ابا بکر ان اللہ عز وجل یتجلی للخلائق عامہ ویتجلی لک خاصہ۔ فرمایا ابو بکر سن، اللہ تعالیٰ مخلوق پر عام اپنی تجلی فرماتا ہے اور تجھ پہ خاص تجلیاں فرماتا ہے۔ اللہ نے معیت، ایک دوسری حدیث مبارکہ جس کا مفہوم بھی اس طرح کا ہے، فرمایا کہ اللہ معیت عامہ تو سب کو حاصل ہے، معیت خاصہ صرف تجھے حاصل ہے۔ اللہ سب کے ساتھ ہے مگر تیرے ساتھ بھی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جگہ ہر مقام پر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آپ پیش کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب دیوانے کی محبت ایسی ہو نا تو پھر ادھر سے بھی محبت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا انگوٹھی کے لیے، انگوٹھی کے لیے بھیجا، کیا لکھوانا ہے اوپر؟ اوپر لکھوا کے لانا ہے اللہ، کیا لکھوا کے لانا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق لکھوا کے لے آئے اللہ محمد، سبحان اللہ، اللہ محمد دو لکھوا کے لے آئے۔ اچھا انگوٹھی دی اور چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے انگوٹھی دیکھی، بلا لیا۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، اب پریشان بھی تھے کہ فرمایا صدیق یہ کیا، میں نے تجھے کیا لکھنے کو دیا تھا اور کیا لکھوا کے لایا؟ عرض کی میرا یہ دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ کو آپ کے رب سے جدا کر، دل نے گوارا نہ کیا، اس لیے اللہ بھی لکھوا دیا، محمد بھی لکھوا دیا۔ فرمایا صدیق میں اس کی بات نہیں کر رہا، اللہ تو لکھوا دیا، محمد تو لکھوا دیا، مگر یہ بتا اس میں صدیق کس نے لکھوایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم، سبحان اللہ۔ آگے نہیں گئے؟ سبحان اللہ، آگے لگ رہے ہیں، سبحان اللہ، اگلے دو بندے جاگ رہے ہیں پچھلے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے دے نال نا، ویسے ہمارے ویس بھائی نے بتایا تھا تو سبحان اللہ کہنے سے آپ کا جائے گا کچھ نہیں مگر آئے گا بہت، آئے گا بہت کچھ کے کم از کم صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا، وہ جنت میں درخت وہ بھی لگ جائیں گے۔ اچھا فرمایا ذرا سبحان اللہ کو، فرمایا کہ اللہ محمد، یہ تو بات سمجھ آتی ہے، یہ جو صدیق لکھا ہے یہ کیوں کس نے لکھوایا ہے؟ اسی وقت سیدنا جبریل امین بارگاہ خدا سے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ صدیق کے دل نے آپ کو خدا سے جدا نہ کرنا چاہا، بلکہ آپ کو خدا کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھوا دیا۔ صدیق نے خدا سے آپ کو جدا نہ کیا، خدا نے صدیق کو آپ کے ساتھ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق،
गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर फरमाया कि खुदा ने भी ये ना चाहा, बल्कि खुदा ने हुक्म दिया मुझे कि जा जिब्रील, उसने अपनी मोहब्बत का अंदाज दिखा दिया, हम अपनी मोहब्बत का अंदाज दिखा दिया, उस पे दोनों का नाम लिखा दिया। इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, याद रखें सैयदना सिद्दीक से मोहब्बत करने वाले हो ना, मैं एक हदीस मुबारक भी सुनाता हूँ सुभान अल्लाह कि सैयदना सिद्दीक अकबर से मोहब्बत कौन करता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी ठंडी है। सुभान अल्लाह सैयदना, अच्छा आप लोग कह रहे हो ना, ये अगर यही बात हुजूर फरमाए, सुभान अल्लाह सिद्दीक से मोहब्बत कौन करेगा? सुभान अल्लाह बताऊं, हदीस सुनाऊं? सुभान अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा सहाबा किराम बैठे हुए थे सारे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि काश मैं अपने भाइयों से मिलता, सुभान अल्लाह काश मैं अपने भाइयों से मिलता। सहाबा किराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक सारे सामने बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मन इख्वानुक, आपके भाई कौन है? सुभान अल्लाह क्या हम आपके भाई नहीं है? सुभान अल्लाह हम आपके भाई नहीं है? आप कह रहे काश भाइयों से मिलता, हम तो आपसे मिलते हैं रोजाना, क्या हम आपके भाई नहीं है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक नहीं, तुम मेरे सहाबी हो, सुभान अल्लाह तुम मेरे सहाबी हो। भाई मेरे वो है अल्लज़ीना लम यरौनी सद्दक़ूनी, भाई मेरे वो हैं जो मुझे देखेंगे नहीं, जो मुझे देखा नहीं होगा, मुझे नजर भर के देखा नहीं होगा, सिर्फ उलमा से मेरे जलवों के तज़किरे सुन के, किताबों में मेरे तज़किरे सुन के, नात खानों से तज़किरे सुन के मुझसे मोहब्बत करेंगे और मेरी तस्दीक भी करेंगे। वो मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, मुझे देखेंगे नहीं। हमें कितने हैं जिन्होंने हुजूर को देखा है? हुजूर को देखा है? ख्वाब में किसी को ज़ियारत हो जाए तो अलग बात है, अल्लाह करे कि हुजूर के दीवानगी में मोहब्बत में बैठे हो, अल्लाह करे कि यहाँ से जाओ, इधर ये आंख लगे और उधर मुकद्दर की आंख लगे, अल्लाह करे सभी को आज ज़ियारत हो जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, मन इख्वानुक, फरमाए भाई मेरे वो है, तुम मेरे सहाबी हो, भाई वो है, देखा नहीं है मुझे, नजर भर के देखा नहीं है, बड़ी ज़मानों के बाद आएंगे, बड़ी देर के बाद आएंगे, मगर मोहब्बत इस तरह करेंगे, इश्क इस तरह करेंगे। फरमाया अगर एक तरफ उनकी औलाद हो, एक तरफ उनके माँ बाप हो, एक तरफ उनकी जायदादें हो, फरमाया सब कुछ कुर्बान कर देंगे पर इश्क मुस्तफा की पे समझौता। लब्बैक 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 कभी इस बात पर समझौता नहीं करेंगे और अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे मगर इश्क मुस्तफा पे नारे लगाते रहेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की दुम, मिस्र फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे, अरे खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा दम पे जब तक दमे जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मैं कि सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। और अगली बात सुनो, सिद्दीक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो मुझसे भी मोहब्बत करेंगे, मुझसे भी मोहब्बत करेंगे। अना उहिब्बुहुम, और मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। वो मुझसे मोहब्बत करेंगे, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। सुनो सिद्दीक, तीसरी बात हदीस मुबारका में रियाजुन नदरा में मौलाना मोहिउद्दीन तिबरी ने इसको लिखा है, फरमाया कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। सुनो सिद्दीक, वो मेरी मोहब्बत की वजह से तुझसे भी मोहब्बत करता है। और फिर हो सकता है बाज के दिल, किसी के दिल में मोहब्बत ना हो, या थोड़ा बहुत कच्ची हो, या कुछ मामला उसके दिल में कहीं डला हो, और मैं सिद्दीक जो जो तुझसे मोहब्बत करेगा मैं मोहम्मद अरबी उससे मोहब्बत करूंगा।
जो तुझसे मोहब्बत करेगा मैं मोहम्मद अरबी उससे मोहब्बत करूंगा। तो फिर सैयदना सिद्दीक अकबर के दर से खाली कौन जाता है? सैयदना सिद्दीक अकबर के दर से खाली कौन जाता है? सैयदना सिद्दीक अकबर ने भी फिर एक मुकाम पर कैसा सिला दिया, सुनिए जरा हदीस मुबारका, जरा सुभान अल्लाह कहिए। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कैसा प्यारा जवाब फरमाया। फरमाया कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मैं जब शबे मेराज की रात गया ना, मेराज शरीफ पर अल्लाह साहब, तो मेराज की रात जब हुई और मेराज पे मैंने गया तो सैयदना जिब्राईल अमीन ने, सैयदना जिब्राईल अमीन ने मुझे ये बशारत दी, मुझे दिखाया वो दरवाजा जिससे मैं भी जन्नत में जाऊंगा और सारे उम्मती जन्नत में जाएंगे, सारे जन्नती जन्नत। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, मौला क्या उस वक्त मैं भी साथ हूँ? सुभान अल्लाह। क्या मैं आपके साथ हूँगा कि नहीं? अल्लाह अकबर। क्या मैं साथ आपके जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक सुन, तू साथ जाने की बात करता है, मैं तुझे बशारत और खुशखबरी देता हूँ कि जब तक मेरी उम्मत में से तू जन्नत में नहीं जाएगा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अव्वलु मन यदखुलु फिल जन्नह, जो मेरी उम्मत में से जन्नत में जाएगा हुआ अबू बकर है, अबू बकर वो तू होगा। सुभान अल्लाह। और खुद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लिकुल्ली नबिय्यिन रफीक, हर नबी का कोई ना कोई साथी होता है, व रफीकी फिल जन्नह अबू बकर, सुभान अल्लाह। हर नबी का कोई ना कोई साथी होता है और मेरा साथी जन्नत में अबू बकर होगा। अल्लाहुम्मा जअलता अबा बकरिन सिद्दीक फिल गार, अल्लाह तूने अबू बकर सिद्दीक को गार में मेरा यार बनाया, गार में मेरा साथी और हमदर्द और मुअन्नस बनाया। फजअलहुली फिल जन्नह, फरमाया कि मौला जिस तरह तूने गार में से मेरा हम नशीब बनाया, जन्नत में भी से मेरा हम नशीब बना। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आखिरी बात है, आखिरी हदीस मुबारका, सैयदना सिद्दीक अकबर उनके दर से खाली तो नहीं ना जाएंगे, उन्होंने क्या किया? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थाके, सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप को फरमाया गया कि फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कि सैयदना सिद्दीक अकबर, जो सैयदना सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करते हैं, जरा खड़े करें आप। सुभान अल्लाह। मेरा ये यकीन है कि वो भी हमें देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। अगरचे हम उन्हें नहीं देख रहे, मगर मेरा ये यकीन है कि हम सिद्दीक से पोशीदा नहीं। हुजूर देख रहे, ये सारे आपके दीवाने हैं। अब मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ। हुजूर ये देख रहे, ये सारे आपके दीवाने बैठे हैं, और दीवानों के लिए क्या है? मेरे आका ने क्या फरमाया था कि सिद्दीक जो तुझसे मोहब्बत करेगा मैं भी उससे मोहब्बत करूंगा। पता चला कि ये वो लोग हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो महबूब मुस्तफा हैं। और जो महबूब मुस्तफा हो वो महबूब खुदा होता है। अच्छा, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया जाएगा क़यामत के दिन, क्या सिद्दीक उठिए सबसे पहले जन्नत में जाइए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने फरमाया? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। क्या फरमाया? क्या सिद्दीक उठिए और किधर जाइए? जन्नत में जाइए। किधर जाइए? जन्नत में जाइए। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर क्या फरमाएंगे? सुनो जरा सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करने वालों, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने शब-ए इसरा देखा कि आपको फरमाया जाएगा कि सिद्दीक उठिए जन्नत में जाइए। सैयदना सिद्दीक अकबर अर्ज करेगा, मौला ना, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। बात ये नहीं है कि मुझे जन्नत जाना नहीं है, जन्नत जाऊंगा। सिद्दीक क्या बात है, जन्नत क्यों नहीं जाना चाहता? मौला एक शर्त है। क्या फरमाया? क्या अल्लाह शर्त ये है कि दुनिया में जो जो भी मुझसे मोहब्बत करता था, मुझसे इश्क करता था, मेरे नाम के तराने पढ़ता था, मौला सबसे पहले उनको जन्नत में भेज, फिर सिद्दीक सिद्दीक उस वक्त जन्नत में जाएगा जब तक अपने सारे आशिकों को जन्नत में ना ले जाए। बोला पहले सारे आशिकों को जन्नत में भेज, फिर मैं सिद्दीक अकबर भी जन्नत में जाऊंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने वालों,
जितना भी दिल में मोहब्बत जमा कर सकते हो करो, और यही मोहब्बत काम आएगी, यही मोहब्बत कब्र में भी काम आएगी, यही मोहब्बत हशर में भी काम आएगी, और इंशाअल्लाह यही मोहब्बत जन्नत में भी काम आएगी। आखिरी बात, जन्नत में भी काम आएगी। क्या मतलब इसका? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक सुनो, जन्नत में कोई घर ऐसा नहीं होगा, कोई कमरा ऐसा नहीं होगा, कोई जगह ऐसी नहीं होगी, और सिद्दीक तो इस शान से जन्नत में जाएगा, सिद्दीक तो इस शान से जन्नत में जाएगा कि सारे जन्नती जब तू जन्नत में जाएगा सारे अपने घरों से निकल कर तेरा इस्तिकबाल कर रहे हैं।